جو ہر تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ خبر کی زینت بن جاتے ہیں، اور کیوں بن جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ وہ شخصیت کہہ لیں جن پر آئے روز سوال اٹھتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے، اور ان کی حرکات پر کوئی سوال اگر نہ اٹھتا، اگر ان کے نام کے ساتھ یہ مفتی نہ لگتا، مفتی نہ آتا. یہ بات حقیقت ہے کہ مفتی صاحب کو مسجد یا مدرسے میں تو شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن قابل اعتراض ویڈیوز میں پوری دنیا نے دیکھا اور بار بار دیکھا. اب ان کی جو حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، بلکہ سب نے دیکھ لی ہوگی. حریم شاہ کی مفتی کوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو کا سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے. اب اس ویڈیو کے بعد مفتی صاحب کی کئی اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. اسی حوالے سے آج میں نے شو میں دعوت دی ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے محتاج نے. بہت شکریہ حریم جوائن کرنے کے لیے. اور مفتی عبدالکوی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے سیگمنٹ میں. حریم سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ نے تھپڑ مارا مفتی صاحب کو، یہ کہاں کی ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ کو بلایا گیا تھا؟ اور آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ نے تھپڑ ہی مار دیا؟ جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں. ایک ٹی وی چینل ہے نیشنل چینل جی ٹی وی، ان کی میں ہوسٹ ہوں، اور انہوں نے مجھے مطلب ہفتے میں 2 دن دیے کہ آپ ہمارے چینل سے آ کے ایک پروگرام ہوسٹ کریں گی. تو میں نے پروگرام جو ہوسٹ کرنا تھا تو ان میں سب سے پہلے میری جو وش تھی وہ یہ تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو اپنے شو کے اندر بلاؤں گی اور ان کو اپنے سامنے بٹھاؤں گی، اور جن کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا، اور وہ میں ساری کی ساری سچائی عوام کو بتاؤں گی اور عوام تک وہ ساری چیزیں لے کر آؤں گی. اگر مجھے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع ملے، مجھے بولنے کا موقع ملے، تو جو میری غلطیاں ہیں، جو میری کوتاہیاں ہیں، وہ بھی میں عوام سے شیئر کروں گی. لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب، اور جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب میں بے نقاب کروں گی. تو سب سے پہلے میں نے مفتی عبدالکوی صاحب کو وہ سارے پروف، سارے ثبوت میں سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں. آپ ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ سننا چاہیں تو وہ میں آپ کو سب سنوا بھی دوں گی اور سب دکھا بھی دوں گی. میں نے شیئر کیجیے آپ. جی مفتی صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح میرا شو ہے جی ٹی وی سے اور آپ نے میرے شو میں آنا ہے. تو شو کے لیے آپ کو پتہ ہے ان کو چینل نے کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں پے کیا، لیکن میں نے ان کو ٹکٹ بھی اپنے پیسوں سے لے کے دیا آنے جانے کا. ان کو میں نے 50,000 اپنے جیب سے پے کیا. اور ان کو میں نے جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا وہ بھی میں نے اپنے جیب خرچے سے ٹھہرایا کہ میرے مہمان ہیں، میرے گیسٹ ہیں. اور اچھا حریم سوری ایک منٹ حریم ایک منٹ، کہاں سے آپ نے ان کو بلایا تھا؟ کس شہر سے آئے تھے؟ آپ کس شہر میں کام کریں؟ اس لیے یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے. جی میں کراچی میں اس وقت مقیم ہوں. میں کراچی سے یہ شو ہوسٹ کر رہی تھی اور مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے. جب میری مفتی صاحب سے بات ہوئی، مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے، تو میں نے اپنے ایجنٹ سے ان کا جو ٹکٹ کروایا تھا لاہور سے کراچی کا کروایا تھا. ٹھیک ہے جی وہ ٹکٹ. اچھا حریم یہ ڈی ایس این جی بھی اویلیبل ہوتی ہے دوسرے شہروں میں، تو آپ ڈی ایس این جی پہ بھی تو ان کو لے سکتے تھے نا، لائک لاہور سے بھی مہمان بن کے بیٹھ سکتے تھے اور آپ کراچی سے ہوتی ہیں، ایسی کیا فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ڈی این سی کے میں نے تو ان کو بلانا تھا نا، بلا کے اپنے منہ پہ بٹھانا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے فیض کرنا تھا. یعنی آپ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے آمنے سامنے آ کے بیٹھیں، یعنی آپ پہلے سے چاہتی تھی. دیکھیں فضا، آپ کو پتا ہوگا جی سب سے پہلے انہوں نے جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے میں ان کا ذکر کروں گی، پھر میں نے جو کیے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے آپ کی چینل کے توسط سے ایک سیلفی وائرل ہوئی تھی ایک لڑکی کی ان کے ساتھ، جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی، اور یہ سیلفی آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ سیلفی میری نہیں ہے. مفتی صاحب کو پتا تھا کہ یہ وہ لڑکی میں نہیں ہوں، لیکن مفتی صاحب نے اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حریم شاہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب پہلا جھوٹ انہوں نے مجھ پہ یہ بولا، جس کی وجہ سے میرا بہت میڈیا ٹرائل ہوا اور مجھے میڈیا پہ طرح طرح کی گندی باتیں سننے کو ملی، جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی. میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان سب تمام چیزوں کا میں بدلہ لوں گی اور ضرور لوں گی. میں نے اس وقت سے میرے اندر ایک غصہ تھا، میرے اندر ایک یہ سمجھیں کہ مجھے ایک سکون سا نہیں تھا. میں نے اس وقت سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے ایک چینل پہ بھی بولا تھا کہ اگر زندگی میں مجھے موقع ملا اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو اس بندے کو میں چھوڑوں گی نہیں. اس بندے کو میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گی اور پوری دنیا کو میں سچ دکھاؤں گی. میں نے ایک نیت اور میں نے ایک ارادہ تب سے کیا تھا. دوسری بات یہ مبشر لقمان کے چینل پہ میں نے کچھ عرصہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی. میں بہت زیادہ فیٹ اپ ہو گئی تھی. میں پاکستان سے باہر چلی گئی تھی. میں باکو کے اندر مقیم تھی. دوسرا یہ شو کرتے ہیں جی مبشر لقمان کے چینل پہ جاتے ہیں اور مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا آج کل ان کی ویڈیوز اس لیے نہیں آ رہی
تو یہ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں نے ان سے نکاح کر رکھے. تو مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا تم نے ان سے نکاح کیا ہوا ہے, تو یہ آگے سے ہنستے ہیں. وہ کلپ بھی موجود ہے, میں وہ آپ کو کلپ بھی سینڈ کر دوں گی. دوسرا ایک منٹ میں مفتی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, مبشر لقمان اور باقی لوگوں کے سامنے, کہ انہوں نے آپ سے نکاح کیا. انہوں نے مجھ سے نکاح کر رکھے فضا, لیکن میں خلفاً کہتی ہوں اللہ کی قسم کہ تب تک نہ میں مفتی سے ملی تھی, نہ مفتی کے ساتھ میری کوئی ملاقات تھی, اور نہ کبھی مفتی سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا. آپ کو اس بات کی کیا وجہ سمجھ آتی کہ مفتی صاحب لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے نکاح کیا, ویسے کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ وہ پبلسٹی کے لیے آپ کا نام یوز کرنا چاہتے ہیں, ویسے خود بھی کافی زیادہ فیمس ہیں میرے خیال سے. مجھے یہ نہیں پتا, یہ ساری باتیں جی یہ ساری باتیں آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس طرح کیا کیا. پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا, پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ ان تمام لوگوں کو میں ان چیز کا حساب دوں اور ایسے لوگوں کو میں وہ کروں. پھر تیسری تھپڑ کیوں مارا؟ تھپڑ والے جو تازہ واقعہ تھا, پہلے ذرا یہ بھی بتائیے کہ جس پروگرام کے لیے آپ نے مفتی صاحب کو اسپیشل ٹکٹ دے کے سٹے کروایا آپ نے ان کا کسی ہوٹل میں, آپ نے اسپیشل ان کو بلایا لاہور سے کراچی, وہ پروگرام کا ٹاپک کیا تھا؟ آپ کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی تھی؟ کیا وہ پروگرام پھر ہوا, ریکارڈ ہوا, آنر ہوا, یا لائیو تھا, یا تھپڑ پہ ہی معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں تھپڑ پہ نہیں, پہلے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام وہ کیا. پہلے میں ان کو بس جو میری اور ان کی گفتگو ہوئی اس وقت تک میں ان کو برداشت کرتی رہی, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک شو ریکارڈ کرنا تھا. میں نے ان کو تھپڑ مارنا تھا, میں نے ان کو بہت مارنا تھا, لیکن ان کو میں نے بعد میں مارنا تھا. تب تک آپ نے شاید میرے کہا سے کلیئر کیا کہ آپ نے دل میں سوچا تھا کہ آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے, بالکل کے لیے کیا آپ نے کہ ان کو بالکل میں ان کو مارنا چاہتی تھی, یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے میں پروف اپنے پاس ریکارڈ کرنا چاہتی تھی, ہر ایک چیز کا پروف ریکارڈ کرنا چاہتی تھی. جب میں ایئرپورٹ پہ گئی, ان کو ایکسپوز کرنے کی نیت سے, ہاں میں نے جب میں ان کو مطلب ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, جی آپ نے میرے شو میں آنا ہے, تو انہوں نے پہلے کہا کہ تم مجھے گاڑی کے مجھ سے ویڈیو کال پہ بات کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. مفتی صاحب تب ایک رات کو ایک پارٹی کے اندر تھے, وہاں پہ پارٹی ماحول تھا. کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں میں بہت سارے فائدے دلوا سکتا ہوں. ہر چیز میرے پاس ریکارڈ ہے میرے فون میں, آپ کسی کو کہیں تو وہ آنر چلاتے ہیں کہ میں ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ لے کے آئی ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ جس کا میرے پاس پروف نہیں ہوگا. میں کوئی ایسی بات آپ کے شو میں نہیں کروں گی جس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہوگا. ان کے ٹکٹ کا ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں, سوری میں آپ کو میں انٹرپٹ اس لیے نہیں کری کہ میں سننا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں جو حریم کے اندر ہے حریم بولے, لیکن حریم مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ تھپڑ کس بات پہ مارا؟ ایسا انہوں نے کیا بولا, یا آپ نے اسپیشل پہلے سوچا تھا کہ اب کچھ وہ حرکت کریں نہ کریں, آپ نے ان کو لاہور سے اسپیشل ٹکٹ دے کے بلا کے کراچی میں ہوٹل کے کمرے پہ تھپڑ مارنا ہے؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ معافی مانگیں گے مجھ سے اور کہیں گے کہ یہ مجھ سے نہیں ملے تھے, انہوں نے یہ الزام مجھ پہ بالکل جھوٹے بے بنیاد لگائے تھے, یہ ساری عوام کے سامنے اس کو کہیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گی. لیکن معافی کا معاملہ ہی نہیں آیا, انہوں نے بات کو اور رکے. یہ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی زبان نکالو, میں اس پہ کس کرنا چاہتا ہوں, کبھی کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں میں ان پہ کس کرنا. میرے پاس ریکارڈ ہے, پروف ہے, ویڈیو کال میرے پاس ہے, میں بغیر اس کے بات نہیں کروں گی, میں ساتھ میں لے کے آئی ہوں, ٹھیک ہے. اور میں آگے سے ہنس کے ٹال رہی ہوں کہ یہ کسی طرح میں آگے سے ہنس رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں کہ یہ بندہ کسی طرح میرے ہاتھ آئے, مجھ تک پہنچے. اگر ابھی سے میں ایگریسو ہوئی, ابھی سے میں نے غصہ کیا, یا ابھی سے میں نے ایسا کچھ شو کیا, تو یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے جب ایسا کہا, میں نے کہا جی مفتی صاحب آپ آ جائیں, آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی, آپ کو سب کچھ ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے کال پہ کہا کہ اچھا مجھے صرف 50,000 اور آنے جانے کا ٹکٹ اور رہائشی ملے گی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا کیا؟ اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جیسا کہ انہوں نے آپ سے پہلے بڑی عجیب و غریب سی گفتگو کی, تو انہوں نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ پھر مجھے اور بھی کچھ فائدے چاہیے آپ سے. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ جی بالکل. اور یہ کہ تم رات میرے ساتھ گزارو گی, صبح کی نماز تک ہم ساتھ میں ہوں گے, اور پھر اس وقت ہم یہ کریں گے, اور پیشانی اپنی ادھر کرو, میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں, اور تم زبان نکالو, میں تمہاری زبان پہ وہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا کہتے ہیں, اور میں بات میں ٹال رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جی مفتی صاحب آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی, آپ ایک دفعہ آ جائیں. اور یہ چیزیں میرے پاس ہیں, میں آپ کے عملے کو دے کے جاؤں گی, آپ آنر کرنا چاہیں تو آپ آنر کر دیجئے گا ساری چیزیں. اور پھر میں نے کہا جی آپ کو ایک منٹ کے لیے ایسا نہیں لگا کہ چلیں بدلہ میں نہ لوں ان سے, یہ میں پروگرام ہی کینسل کر دوں, یہ تو فضول باتیں کرنے پر آ گئی. نہیں مجھے آپ کو کے دل میں بدلہ کا وہ اتنا تھا کہ میں نے بدلہ لینا, تھپڑ مارنا ہے. ہاں فضا, اور جس ریسٹورنٹ میں, اچھا سب سے پہلے میں ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے کے گئی, یہ میرے بھائی کا ہے, شاندار شنواری, میرے بہت پیارے بھائی ہیں,
उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने खैर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौक़िफ़ सुनिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आ रही है। जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से, क्या कहेंगे आप? क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने अहद पे पाबंद हूँ। मैं मेहमान था, कराची में एक चैनल है उसका नाम है टीवी मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत देते थे इजहार ख्याल का। जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहब जनाब मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल जरूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में जी टेलीविजन वाले जो है मुझसे क्योंकि ताल्लुक रखते हैं तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुंचा कराची पहुंचने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि जी टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इसरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूंगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की, उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जिस अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया मैं एतमाद। उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कतई तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो जी टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीद साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी पे बैठा हूँ और उससे 6-7 फुट। अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी, जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगे कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आप। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। जरा वो एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो
फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आप कहती हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो, मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्ट यही है। मैंने कहा आ जाए इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब आप हरीम की अपनी पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा से मेरे से 2 बातें पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हज़रात मौजूद थे। वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के प्रूफ के साथ। नहीं मैं हर चीज का सबूत दूंगी। तो झूठ बोल रहे फिजा, मैं हर चीज का सबूत लेके आई हूं। किस बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके बात कर रहे हैं? अल्लाह का नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब अच्छा हरीम पहले मुफ्ती साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब। तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछना है कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों? आप गए ही क्यों? आप गए ही क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ये कहते हैं, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ, आप ऐसी बात करते हैं? मुफ्ती साहब की आवाज। मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामलात हो उधर में बात सुने कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने। इन्होंने बात की, मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर वक्त कह रहा हूँ। सागर जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को आगे नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम से कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम से कम 51 से 52 लोग मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। आप इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त वक्त से खड़ा करके अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा रहा वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस कदर जम्मे गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी पे यकीन कर लूं या देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा। आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है।
मैं उसी टीवी वालों को तो अपना मोशन समझता हूँ, उसके लिए मैं गया। पहली बात। फिर इनसे आप हल्फन कहें कि मुझे क्योंकि इनके ऊपर एक बात एतमादी की कैफियत थी, मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खासा जनाब का जो है ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा, मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बद एतमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब ये यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही हैं, जो इल्जामात लगा रही है, वो किसी हद तक सच है। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा हरीम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम, ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट। हरीम मुझे बताएं, आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं, ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तज़ाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। मजाक कर रही हूँ बस। ये जी माइक के करीब करके इसको आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने आप अकेले आए, आप कल अकेले आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको आवाज आ रही है? कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने पूरे मजमे को साथ लेके ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात मेरे साथ रुको रात को।